की कहना चाहते जी अज देखो साडे सत्कारयोग राजू जी जिन्हों ने मीडिया की दुनिया च कारोबार की दुनिया च श्री अमृतसर साहब जी जिन्होंने बहुत आपका नाम रोशन किया इस नगर नाल संबंधित ने गुरु की धरती नाल उन्होंने बजुर्गों का साडे कोलों सदा वास्ते विछड़ जाना जिथे परिवार वास्ते उन्होंने प्यार बारे वास्ते साडे सारिਆਂ ਲਈ बड़ा दुखदाई है। गुरु कृपा करन कि बापू जी नूं सागर बख्श सिंह जी नूं अपने चरना कमलों च निवास बख्शन पिछे परिवार साख संबंधियों ये भाना मनण का बल बख्शिश करन साडी सारियां दी राजू जी नाल उन्हां दे समुचे परिवार नाल ये सौखी घड़ी च दुख की घड़ी च असीं उन्हां दे नाल है। गुरु कृपा करन कि उन्हां ते मेहर भरिया हथ रखन कि
क्योंकि माँ बाप की सदा ही लोड़ है और माँ बाप का इस संसार में अलविदा कह जाना यह बड़ा दुखदाई समा होंगे किसी वास्ते भी परिवार वास्ते। इसलिए गुरु कृपा करन उन्होंने ते मेहर भरिया हथ। ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਸੀ ਕਰੀ ਫੋਟੋ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰ देखो साढ़े बहुत ही सत्कारयोग वड्डे भाजी जिहड़े राजू फास्टवे के नाँ से बड़े मशहूर ने उन्होंने फादर साहब सरदार गुरबख्श सिंह होना की अंतिम अरदास आ वो शामिल होए और सच्चे पातशाह वाहिगुरू के चरणों 'च अरदास बेनती करते हैं कि उन्होंने अपने चरणा कमलों 'च निवास बख्शण, पिछे परिवार से मेहर भरिया हथ रखन क्योंकि ये वो परिवार है जिन्हें हमेशा गरीब की मदद की और मैं वेख्या कि शहर के नहीं आल ओवर मतलब साडे पंजाब हिमाचल हरियाणा दे विच जिहड़े इन्हां दे वड्डे कारोबार चलदे और उत्थे इन्हां ने लोकां नूं बड़े वड्डे पद्धर ते जिहड़ा रोज़गार दिता आ और बहुत वड्डा उन्हां दे जाण दे नाल सानूं घाटा पिया क्योंकि उन्हां दी देन आ गां राजू भाजी उन्हां दे गां बेटे जिहड़े सुख अमृत होनी आ जिहड़े बड़े दिन रात मेहनत करते हैं और सारे तगड़े होके आपदा बड़ा वधिया कारोबार लैके चले सी और इन्हां दे कारोबार तो साडे कई भैन भरावां नूं रोज़गार भी मिलिया। बस यही अरदास बेनती करते हैं कि उन्होंने अपने चरणों में निवास बख्शण, पिछे इस परिवार ते मेहर भरिया परमात्मा आपदा मेहर भरिया हथ रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। सानू जिंदगी के संस्कार कितने अच्छे देके गए, सानू अपनी अनिया नाल जोड़ के गए, बहुत ही चंगे सी। जे कोई उन्होंने सेवा करता उन्होंने चप्पल भी पाता तो वह थैंक यू करते सी कि हर एक का शुकराना करना है, जोड़ा भी इस टाइम मेरी सेवा कर रहा है उसका शुकराना करना है। तो जो खाना खाते सन तो कभी भी झूठा नहीं सी छोड़ते, झूठा छड़ते नहीं सी। असीं कहते सी कि पापा किस तरह खाना खाते हैं, एक बूंद भी नहीं छड़ते। पर सानू उदों समझ नहीं आई, असीं तो सोचते हैं कि शायद असीं पैसे देते हैं तो साडे घर खाना आ जाता है, अज असीं ऑर्डर करते हैं पैसे देते हैं तो साडे घर खाना आ जाता है। पर नहीं, वो सानू कनिया निया नाल छोड़ के गए कि मैंने दादा शीत नाल छोड़ के पता लगा
साडी लाइनां ने ना पवन गुरु पानी पिता माता तरत महान शायद असी जी धरती मां नूं असी इन्ना कभी उन्होंने सोचा ही एक्नॉलेज ही नहीं किया कि शायद वो मेरे साडे जिहड़े बजुर्ग सन उन्होंने पता सी कि किस तरह यह खाना उग के ते किस तरह बन के आता है। सानू धरती मां अपना सीना फाड़ के सानू खान को सब कुछ देती है, साडियां सारियां जरूरतां पूरियां करती है, पर असी कभी उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते। वो सानू खान नहीं देती, वो साडा मल भी संभालती है। पर धरती मां इतनी महान है कि सानू अपना सीना फाड़ के सानू खान नहीं देती है, साडा मल भी संभालती है, फिर असी इहनूं एक्नॉलेज भी नहीं करते। फिर मैंने समझ आया कोई जाने नहीं इतनी कोई समझ आन कि असी धरती के सवेरे बस हाथ रख के किते हुए गुनाहां की माफी मांग के कि उसका शुकराना करिए, उसनूं प्यार भेजिए ताकि धरती मां नूं भी ठंड पहुंचे और प्यार पहुंचे, असी अपनी जिंदगी के अच्छे कर्म करा सकीए। साडा एक एक कर्म का भुगतान होना है। करते करते कोई विचार असी समझते हैं कि शायद सिर्फ गुरबाणी लिख दी गई है, ये लिख नहीं गई, ये सानू सिखाने वास्ते एक एक चीज़ दस के गई है कि साडे एक एक कर्म का भुगतान होना है, सानू अच्छे कर्म करने चाहिए। साडे बाबा जी ने सानू बहुत ही कुछ सिखाया। खाने की बुरकी अंदर जाती सी ते पहले उसका शुकराना करते सन और सिमरन इतना करते सन कि 2-2 3-3 घंटे फांसी की सवेरे चले जाते सन, सिर्फ माला करते सन, जपते सन, सिमरते सन, सिमरते कितने वो रब दा रूप हो चुके सी, पता ही नहीं लगा। हमेशा ही संतोखी हुई आत्मा सी, बहुत ही संतुष्ट, कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं, कोई किसी नाल गुस्से गिले नहीं, ते अपने विच ही संतुष्ट रहते थे। सो संत सारियां नूं एक मिलता है, एक मैसेज मिलता है कि सानू अपने बच्चों को गुरबाणी नाल जोड़ना चाहिए है, जिहड़ी कि बड़ी ही डूंगी है, उसका एक एक शब्द का मीनिंग जिहड़ा सानू अंदर वसाना चाहिए है। अज बच्चों दी डिजायर्स भी इतनियां ज़्यादा ने कि कोई पता ही नहीं की कर रहे हैं। अज इंसान मन के पिछे लग के चल रहा है, और वो साडे बजुर्ग इन्ने सियाने सी कि पहले दिन तो अपने दिल की सुनते सन, दिल की सुनते सन। दिल विच कौन वसदा है? परमात्मा। हाँ, ते अज सानू वो लोड़ है कि असीं प्रभु नाल जुड़ सकीए, उसको सुन सकीए, बच्चों को भी अपने आप सिमरन नाल जोड़िए ताकि यह सबर संतोख किताबी ना रह जाए, अंदर भी सबर संतोख आवे, असी अपनी जिंदगी में अच्छी तरह जी सके। साडे बाबा जी ने सानू बहुत अच्छे संस्कार दिते, सानू उन्हां कोलों बहुत कुछ सीखने को मिलिया। पूरे टाइम डिसिप्लिन होंदे सी, टाइम टू टाइम होंदे सी। सानू अज भी लगता है कि जो वो सादा सिखा गए ने, किसी किते जाना होए तो आप 15 मिनट पहले तैयार होकर खड़े हो जाते सी ताकि नुआ सारियां करनियां आ जाए कि असी टाइम से कितने पहुँचना है, डिसिप्लिन च रहना है। सानू बहुत बहुत प्यार दे के गए, बहुत सारे संस्कार दे के गए। आज उस प्यारी रूह, इस सच्ची रूह में आओ असी प्यार करियां, असी साधीए, ते हो सच्चे असी सड़ियां, जे होवे साहिब सियोगे, आओ सारे राजी आप सर बैठे हैं, मैं वो कारोबार जेड़े जेड़े उहदे नाम नहीं जाना, आप सबनूं भली भात पता है, पर उत्थे समाज सेवा दे विच भी इस परिवार गुरबाणी के तौर पर भी साडे सत्कारयोग सारे परिवार के मैंबर अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभा रही हैं। चाहे बिरध करन की गल कर ली, उहदी सेवा दे विच साडे दादा जी ने संबंध में क्योंकि उनके कुछ मानते एक आम इंसान अपनी जिंदगी के विच हमेशा अपने वास्ते सोचता है, तो अपना सारा जो जीवन है उसे ही मतलब कुछ अपने वास्ते पूरा करने वास्ते या कुछ चाहने वास्ते पूरा जीवन अपना व्यतीत करता है, खत्म हो जाता है।
कई लोग निकलते हैं जिन्हें अपने तो बाद अपने परिवार वास्ते सोचते हैं, तो उसको बाद कुछ करके थोड़ा बहुत जाते हैं, तो बहुत मुट्ठी भर लोग निकलते हैं ਜਿਹੜੇ अपने वास्ते बिल्कुल नहीं सोचते, अपने आप को भुला के अपने परिवार वास्ते अगे जाते हैं, सोसाइटी वास्ते अगे जाते हैं कि देश के देश के योगदान के डेवलपमेंट के अपना हिस्सा पाते हैं। इन्होंने मुट्ठी भर लोगों के एक सीगे साढ़े दादा जी सरदार गुरबख्श सिंह जी, जिन्हों बारे मैं थोड़ा जहा तुहाडे नाल शेयर करांगा। उन्होंने लाइफ हिस्टरी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लाऊंगा, उन्होंने जो लाइफ हिस्टरी मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। ਤੇ सन 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਤੋਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਂਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਪਾਰਸੀ। ਇਹਦੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਫੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ 1 ਆਨੇ 2 ਆਨੇ 4 ਆਨੇ 8 ਆਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਾਣੇ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਘਰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਲਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਨੀਲੋ ਖੇੜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ। ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ PWD, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਕਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਘੜੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਦਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਦੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੌਬ ਲੈ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੇ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੀ ਵਾਸ 58 ਇਅਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਫਨ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੀ ਵਾਸ 62 63 ਦੀ ਏਜ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ।
ਤੇ 15 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 14 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਆਈ ਥਿੰਕ 77 78 ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਸਕੂਲ ਹੈ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ, ਬਸੰਤ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਾਏ। ਇਨਫੈਕਟ ਪਾਪਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਬਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਤਰਲੋਚਨ ਅੰਕਿਲ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਅੰਕਿਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਨੇ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਸਟਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 2000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, 300 ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਖੂਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੂਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਪੈਟ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਮਨੀ ਸੇਵ ਇਜ਼ ਮਨੀ ਅਰਨ। 85 ਇਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਪੱਖਾ ਔਨ ਦਿਖ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਟ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀਗਾ, ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਮਨੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁਲਿਸ਼ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਫੁਲਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਛੱਡਣ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਵਾਂਗ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸਰਵਿਸ ਕਲੱਬ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਰਪ ਤੇ ਸ਼ਾਈਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਲ ਦੀ ਟਰਬਲ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨ, ਟਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਵਧੀਆ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਤੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। 5-5 ਸਾਲ 7-7 ਸਾਲ 10-10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਕਢਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਓਕੇਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਾਦੂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗੇ ਵੇਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਪਾਏ ਆ, ਕਮਾ ਪਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਪਾ ਦੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਨਿੱਛਾਂ, ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹਾਸਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ MBA ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਾਨਾ। ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਓ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਓ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਮੀਆਂ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਨੀ ਖੁਦ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਨੇ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਲੀ ਖੁਦਾ ਕੇ शुक्र कर, कुर्बान जा मेहमान पर, अपना खाना खा रहा है तेरे दस्तार खान पर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਸ ਥੋਰੋ ਜੈਂਟਲਮੈਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਖੂਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ 85 ਹੀ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਅਦਰਸ, ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਫॉर ਦ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, 5-7 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਸ ਫ੍ਰੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀਤੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਸਰਦਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਰਗੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।